Why does silent treatment hurt so much? Why? Because if something people are speaking, they'll understand each other. Silent treatment is where it is going for. So many people are telling that they are not talking for weeks together. It's just not 1 day or 2 days. People are not talking to each other for days together. That kills each other internally. Because why means if they're not talking, that creates a lot of ambiguity between each other. Emotionally, that upsets a lot. That creates stress and anxiety. That creates mental agony to them. And that only pops up a lot of stress, insecurity, and emotionally that upsets. And that also gives a lot of suspicion attitude between each other, insecurity, fear. And these all are popping up. And person, it is like, am I too sensitive? Yeah. How does that And that's only bringing a lot of gap between husband and wife and in relationships too. If they are in a live-in relationship also, that is only hurting each other. But they are thinking, oh, maybe my partner is with somebody else. Or what is it happening? Am I not enough for them? So that is how they are questioning to each other. And that is what they are questioning to themselves too. overthinking ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది రిలేషన్షిప్స్? సో ఓవర్ థింకింగ్ ఎలా అంటే టూ మచ్ ఒక దానిపైన ఆలోచించడము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ వెరీ గుడ్ విత్ దెమ్, ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ గోయింగ్ వెరీ గుడ్. Maybe they are in live-in relationship, they are husband-wife. Now, if no husband and wife are not something, they are busy with something, they got something doubt on it and they are not talking to each other for some time. Like just now, she asked me, silent treatment. If they are not talking to each other for 1 day or 2 days, immediately they'll have, oh, maybe they are seeing somebody else. Why they are not talking? Why they are not expressing? If the person mentality is girl or female or wife or or the partner, if they're talking, otherwise their nature is more to express, more extrovertic, more to talk more or express more. Suddenly they're not talking. Now other person will have the doubt or the way they will think is, ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు, ఎందుకు కాల్ చేయటం లేదు, ఎందుకు మెసేజ్ చేయటం లేదు, ఎందుకని అడగటం లేదు, ఎందుకు ఈరోజు ముందు మామూలుగా ఇంతగా మాట్లాడతారు కదా, ఎందుకని మాట్లాడటం లేదు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఆల్వేస్ కమింగ్ ఇన్ ద మైండ్. వీ విల్ నాట్ అలౌ దెమ్ టు వర్క్ వెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్సో. ఆల్ ద టైమ్ ఇలాంటివి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆలోచనలు మరీ 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 వస్తుండే దాన్ని ఓవర్ థింకింగ్ అంటారు. అది వరీ చేస్తుంది. ఆ వరీ అండ్ ఓవర్ థింకింగ్, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ ఇన్సెక్యూరిటీ, ఫియర్, that brings lot of stress and anxiety in the relationship and also for them also in the life. So this is one of the reasons. Chasing a conflict, where can this lead to? Is it good or bad? So any conflict, small, it will start with small actually. ఎందుకు ఇది ఇలా అని ఎక్కడైనా స్టార్ట్ కావచ్చు. కిచెన్లో స్టార్ట్ కావచ్చు, డైనింగ్ టేబుల్లో స్టార్ట్ కావచ్చు, బెడ్రూమ్లో స్టార్ట్ కావచ్చు, ఫోన్లో స్టార్ట్ కావచ్చు. ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ ఎనీవేర్. కార్లో స్టార్ట్ కావచ్చు, మూవీలో స్టార్ట్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా స్టార్ట్ కావచ్చు. అది కానీ అది పెద్దగా అయిపోతుంది. ఎందుకు పెద్దగా అయిపోతుంది అంటే ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బిగ్గర్ బిగ్గర్. సో దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ఒక దగ్గర ఆగదు. అంటే ఇప్పుడు కోపం ఒకరికి రావచ్చు, కానీ ఒకరికి ఇప్పుడు హస్బెండ్కి రావచ్చు, వైఫ్కి రావచ్చు. సో అదర్ పర్సన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వినడము, రియాక్ట్ చేయడానికి వింటారు. They don't hear or listen to understand. They listen to react. అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకరు చెప్తుంటే ఇంకొకరు వినాలని వినటం లేదు, ఇంకొకరు రియాక్ట్ కావాలనే వింటున్నారు. సో యు ఆర్ హియరింగ్ ఫర్ ఎ పర్పస్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ ఆల్ ద టైమ్. సో దాట్ లీడ్స్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్. అది స్మాల్ గానే స్టార్ట్ అవుతుంది, అది పెద్ద కురుక్షేత్రం లాగా ఎండ్ అవుతుంది. సో అలా స్టార్ట్ అవుతుంది హస్బెండ్ వైఫ్ లో. సో అది ఎండ్ ఎలా అవుతుంది? సో దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ దట్ టు ద బెడ్రూమ్. సో బెడ్రూమ్ లో అది ఎండ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం లేదు ఒకరి పైన ఒకరికి బెడ్రూమ్ లో. సో అది ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఈవెన్ ఫిజికల్ ఇంటిమసీ దగ్గర కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ గ్యాప్. దో ఈవెన్ వాళ్ళు నాకు స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంది, అందుకని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సెక్షువల్లీ, ఈరోజు వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఇంటర్ కోర్స్ అని చెప్పినా కూడా అది ఫిజికల్ ఇంటిమసీ గ్యాప్ ఇస్తుంది రోజు రోజుకి. సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ సమ్వేర్, ఎమోషనల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఫిజికలీ సెక్షువల్లీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ గ్యాప్ డే బై డే. It's not just 1 week or 1 month.
It's if you listen to them, it is getting into 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, even sometime 1 or 2 years also. In the relationship, can a couple recover from emotional distance? They can definitely recover, but only thing is they should understand the value of relationship, value of husband-wife relation, and the relationship itself between both of them, togetherness of them. So firstly they have to understand the purpose of that relationship, why we are together, why we got into this relationship అని తెలియాలి ఫస్ట్. ఎందుకని మనం ఇద్దరము టుగెదర్ వచ్చాము ఫస్ట్లీ, ఎందుకని మన ఇద్దరం కలిసి వచ్చాము కదా, ఫస్ట్ రోజు నుంచి మనం ఎందుకు ఉట్టిగా హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ లాగా లేము, ఎందుకని మనం టుగెదర్ వచ్చాము అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఎందుకు ఊరికే మనం ఎక్కడో కాఫీలో మీట్ అయిపోయి అక్కడే పాటు కాలేదు, ఎందుకు ఎందుకు టుగెదర్ వచ్చాము మనము. సో ఎందుకని దెన్ వీ బిల్డ్ టుగెదర్ దట్ రిలేషన్ కదా, ఒకరోజు రాత్రికి రిలేషన్ బిల్డ్ కాలేదు కదా. సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్, దెన్ టుగెదర్ వి బిల్డ్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ ఇట్ టుక్ టైమ్ ఎవ్రీ డే. సో మీరే ఆలోచించండి, ఒక రోజే పట్టిందా మీకు, ఆర్ ఇట్ టుక్ లాంగ్ టు బిల్డ్ అ రిలేషన్షిప్? ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టు గెట్ కనెక్టెడ్, ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ యూ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ ఫిజికల్ ఇంటిమసీ. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది మీకు అర్థం కాకపోతే, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే ఒకరొకరి మాటకి, ఒకరొకరి ఒపీనియన్కి, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. సో ఇమ్మీడియట్లీ డిస్రెస్పెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దెన్ అక్కడ నుంచి డౌట్ అనేది మొదలు పెడుతుంది, అక్కడ నుంచి డిస్ట్రెస్ అనేది మొదలు పెడుతుంది, అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ డే అబ్యూజింగ్ మొదలు పెడుతుంది, అక్కడనే ఎమోషనలీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ వే ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నా ఇంటెలిజెన్స్ డజంట్ వర్క్. ఎమోషనల్ మాస్టరీలో, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఇంటెలిజెన్స్ డజంట్ వర్క్. ఏదైనా మాట్లాడేస్తారు, యూ రియలీ డోంట్ ఫీల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ దట్, బట్ ఇట్ హ్యాపన్స్. In this way of emotions, intelligence doesn't work. It just vomit. Even men aina, women aina, our situation lo you don't know that what you're talking, but it just happens. What is emotional withholding? Emotional withholding is that people holding that relation. Sometimes what happens is both need to understand that I need to hold this relationship, but of late what happens is they just walk away from their relationships and telling, threatening, abusing, or sometimes warning to each other. So this is what is happening, but that is which is not good, which creates a lot of agony to each other, which creates a lot of stress and anxiety, and also a lot of insecurity and fear. So withholding is definitely holding that relationship, togetherness.